Who is this Galaxy 7 Prime? கையை காமிக்கிறாரு. No. So, Sridhar sir, avanga Anu and Madam will be joining shortly. I think we can kick off, sir. Okay. I'm starting the recording now. Right. Okay. Let me start the record and then I'll kick it off and hand it over to you, sir. Good. So, Okay. good evening, everybody. This is Hemant. I worked with Umakant for almost 6 years during my initial days. தமிழ்ல பேசலாம். I think எல்லாமே everybody is okay. எல்லாம் தமிழ் தான். Okay, sir. தமிழ் இங்கிலீஷ் கலந்து பேசலாம். Nothing harm in that. So last time like Sridhar சொன்ன மாதிரி நாங்க லாஸ்ட் டைம் ஒரு கால் வச்சிருந்தோம். ஸோ நிறைய பேர் அட்டென்ட் பண்ண முடியாதனால இந்த ரெண்டாவது கால் ஸ்ரீதர் சார் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணாரு, அதனால இந்த கால் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கு. I'm going to mute the meeting. இந்த கிக் ஆஃப் ஆன பிறகு நம்ம யார் யார் பேசுறாங்களோ அவங்கள மட்டும் நான் மியூட் எடுத்து விடுறேன். or they can unmute themselves so that நம்ம மத்த நாய்ஸ் இல்லாம கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கும் வாய்ஸ். அதுக்காக பேசிக்கா இந்த மீட்டிங்ல வந்துட்டு we are going to share some of our experiences with Umakant sir and share some of the good memories what we had with him during our life, and also pass on our condolence messages to Madam and Anu and their family and friends. So other purpose of this meeting. So if I think KG sir is line la, we will start with KG sir, and then Sridhar sir can guide us and walk us through rest of the team one by one, so we can provide our thoughts. So KG sir, would you like to kick off our speech today? Yes, gentlemen. Where is Chitrapa? Epora? I think they have some router issues, sir. They're restarting, and if you want, we can wait for them. But I don't know the timing of others, so others what we kicked out. I think we can start because there are a lot of us. In fact, you can again talk later once they join, sir. Yeah. Okay. In fact, I think perhaps I know Umakant longer than any of you. He was originally in the D division, and he was so popular here. And to save himself from himself, they shifted him to. So he joined me in Nigeria. Almost very close to the type of foreign posting. At the time, we had Sitaramurthy there. So I put him with Sitaramurthy, and Sitaramurthy molded him into his present thing. I see one Viraraja Alamuru. Is he anyway related to Sitaramurthy? Viraraja Alamuru. Is Alamuru. He is related to Viraj. Yeah. Yes, sir. Okay. Related, sir. Sitaramurthy was a great public relations personality, and with him, Umakant gelled well, and both of them created waves. So when he and then he grew up on the job, grew up on his capacity, and he became one of the very prominent people in the Indian community. I think Jose knows him well, how well he was doing it. Is it not, Jose? Yes, Jose. Yeah. Yeah. So later, when I moved off from Saudi, then I lost track of him. From Nigeria, I lost track of him. But later, around 2005, in fact, Ilangovan told me, to my office in at the time I was with the NCC, and we had an office in India, and he came and met me there. He has started his own business. And sorry to interrupt you. Vigneshu madam join பண்ணிருக்காங்க. வந்துட்டாங்களா? I think they are visual on the screen.
So again, he started a new innings with us in Saudi. He built up very well, and he was very prominent. See, any problem, he used to always go to the front and then fight, irrespective of whether it pertains to his department or not. He used to go and tackle it. So that type of initiative, that type of capacity, that type of approach, we very much lack. So I don't think we have another equal. It has been a very great loss, more than to his family. It is a very big loss to all the community of friends. So we are more like a family. So in fact, after his passing away of his father and all that, he used to consider me more like a father. I'm more affected than he was very, very, very close to me, and he did a wonderful job. It's very rare. I mean, God doesn't make any more people like Srikanth. So it's all of us, his family. I think Chitra is there listening. She has come over. Anupama, yeah, that's right. Okay. So I don't know how I will face her when she comes to Madras. In fact, in the last 2 visits when they used to come, I insisted that they go to Jim Hospital and then he takes a bariatric surgery. Somehow he was a bit afraid and it just got. But irrespective of anything, when the time people, they have come here to for certain duty, God willed it, and then God has taken him. Perhaps he doesn't want to leave him with us for too long. So we had to accept and celebrate a great person like Umakant. Yes, we are all grieving, no doubt, but he's also, he has to be celebrated. So he did a wonderful job. He has been very kind to all the people. He has been very successful in his career. And it's a big loss for all of us. So we all join to condole his death, give whatever moral assistance. Right. Go ahead. Thank you, sir. Thank you, KG sir. சொல்ல சார் கேஜி சார் பேசிட்டு இருந்தாரு. ஒரு பிக் லாஸ் டு த ஃபேமிலினால, நாங்க தான் ஃபேமிலி, நாங்க சாருடைய ஃபேமிலி, நாங்க தான் எல்லாமே, ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி தான் எல்லாமே. அவருடைய லாஸ் எங்களுக்கு ஒன்றும் பொறுக்க முடியல. டெய்லி அவரை பத்தி பேசலன்னா எங்களுக்கு டைமே போகாது. நானும் ஒய்ஃப் பொண்ணு யாரு இருந்தாலும் சரிதான், சார் பத்தி பேசினாதான் எங்களுக்கு அன்னைக்கு ஒரு டே இருக்கும். அவர் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா பழகி இருக்காரு எங்கூட இல்ல எல்லாருக்கிட்டையும். அதனால சாருன்னா போதும், எல்லாமே அவங்க எதுக்கு வேணா ரெடியா இருப்பாங்க. என்ன சொன்னாலும், சார் என்ன சொன்னாலும் செய்யறதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கு. anyhow it is a great loss to us. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அதுதான். but there is a reality we have to accept it. So next I would like to ask Mr. Jose sir to speak upon it. Jose sir unmute பண்றங்க. unmute left கார்னர்ல இருக்கும். unmute மியூட் ன்னு ஒன்னு இருக்கும். ஒரு ஸ்பீக்கர் இது மாதிரி மைக் மாதிரி ஒன்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அன்மியூட் ஆயிடும். அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. Okay. Okay sir, please go ahead. Good evening to all. This occasion I am taking to remember my friends like Sitaram Murthy and my best friend Umakant. I joined in 1980. At the time I came and joined there. So we were together as well. We were under Mr. K. Gopal sir and Sitaram Murthy, and his guidance we were working very, very well. And he was such a person. He was very jovial type. Any sad occasion he will make it live. His laugh, and I can't think that he lost us. When I got
shocked. Couldn't believe that he has passed away. Because we were so energetic when we were talking, even while sometime I used to talk to him over the phone. He used to laugh like anything, and we used to make some kind of fun. Of course, I lost him, and we lost him. So I am very sorry, and my condolence to Mrs. Umakant and Anu and the family. It is a great loss for them. Tamil only. We had such a lot of people there, and we speak everywhere Tamil only. So we used to say that even KG knows that we call it. We are talking only Tamil, and our mother tongue is Tamil. Tamil is our mother tongue. That was going on there, and afterwards I came out 1918 and 89. Then after coming over here, I took charge of some other projects. And there Umakant came back, and then we were working together in different places in India. So after that, I got my this retirement 95, and then I went to NCC for a short period of work with the KG. He was in Uganda for some time. When I came back in 2006, Uma joined with the NCC with KG. Thereafter, I used to contact him, and his family used to come to Kerala for treatment and all that. So I used to go and meet them and all. So, and then I went for his daughter's wedding, and I stayed there 1 or 2 days. Really, it was a great occasion. And I somehow I miss him very much. I don't know how I feel it. And so it is very sad for us that he is missing us. So anyway, we can only do the thing, we can pray for his soul. May his soul rest in peace. So I wishes are there for Chitra and daughter to have courage and a lead and take care of their life. That is what I wish them all the best. Thank you all very much, sir. Okay, thank you, Jose sir. உங்களுடைய நினைவுகள் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப இதா இருக்கு. ஏன்னா கேஜி சாரும் நீங்க தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப நாளா தெரியும் சாருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் ராமமூர்த்தி நீங்க ஒரு 3 பேரும். Yes. Next, I think I can invite Mr. Murali to speak for a few minutes. Murali, unmute பண்ணிட்டு பேசுங்க. ரெண்டு முரளி இருக்கிறாங்க. எஸ் முரளி சாருங்களா இல்ல நானுங்களா? எந்த முரளி? முரளி சூரிய நாராயணனா? ஓகே 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 ரைட் ஓகே பிட் கன்ஃபியூஸ். நெக்ஸ்ட் வரேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வுட் முதல்ல நான் என்னுடைய கண்டோலன்சஸ் சொல்லிக்கிறேன் அவங்க ஃபேமிலிக்கு அண்ட் டு ஆல் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் மீ ராதர். எனக்கு உமாகாந்த் சாரை வந்து 1985லேருந்தே தெரியும், பட் ஐ வாஸ் நாட் க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் வித் ஹிம். ஒன்லி டியூரிங் திஸ் NCC டைம் 3 years and 6 months exactly to be precise. எனக்கு ஐ நோ ஹிம் அண்ட் அவரை பற்றி சொல்ல போனால் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் பிகாஸ் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் எனக்கு. அவரை பற்றி சொல்ல போனால் பர்சனலி ஹீ இஸ் அ வெரி குட் ஹார்ட்டட் பர்சன். எல்லாருக்கும் நல்லா அவுட் ஆஃப் த வே போய் ஹெல்ப் பண்ணுவார். இன்ஃபேக்ட் அந்த 3.5 years எனக்கும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு, நிறைய அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் ஹி ஹஸ் டன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃபார் மீ. அதுக்கு மேலே எனக்கு என்னால் பேச முடியல, சொல்ல முடியல. God is great. God wanted him and he has taken him back with him. Thank you very much. Thank you Murali. உங்க ஃபீலிங்ஸ் நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணது ரொம்ப ஷார்ட்டா சொன்னீங்க. அது மேல பேச முடியல, அப்படியே வந்து நிக்குது.
anyhow, I think next L&T Murali can speak. Good evening, everyone. முதல்ல என்னோட கண்டோலன்சஸ் சாரோட ஃபேமிலிக்கு அண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி ஆல்சோ, வி ஆர் ஆல்சோ எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி. ஸோ எல்லாருக்கும் கண்டோலன்சஸ் பே பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் அவரோட ஆத்மா மோட்சம் அடையிறதுக்கு கடவுளை வேண்டிட்டு தான் இருக்கிறேன். டெய்லி அவரை பற்றி நினச்சிட்டு தான் இருக்கிறேன். நான் he was one of my good boss, friend, philosopher, whatnot. லாஸ்ட் என்கிட்ட வந்து May 17th அண்ட் பர்த்டே, எல்லா பர்த்டேக்கும் என்னை கூப்பிட்டு பேசினாரு. இந்த லாஸ்ட் May 17th கூப்பிட்டாரு. நான் இந்தியாவில் இருக்கிற கூப்பிட்டு பேசினார். ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் பேசியிருப்பாரு. நல்லா பேசினாரு. அவரோட பிளான்ஸ் பற்றி சொன்னார். பிளானிங் டு கம் பேக் அப்படின்னு எல்லாமே சொன்னார். பட் அப்போ ஆல் ஆஃப் அ சடன் இது கேட்டதுக்கப்புறம் கையோ ஓடல, காதோ ஓடல, ஸ்டில் ரிகவரிங் ஸ்லோலி. அவர் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. God has been too cruel to us and to him also. Anyway, may his Atma attain moksha. Thank you, everyone. Thank you, Murali. At least உங்க பர்த்டேக்கு ஷார் உங்களுக்கு விஷ் பண்ணியிருக்காரு. அது இட்ஸ் வெரி கிரேட். That was exactly on May 17th. May 17th was my birthday. கரெக்டாக நீ கூப்பிட்டு just 1 month தான் ஆச்சு. அது that is what is really அவருடைய என்ன சொல்ற அன்பு, ஃபாலோ அப்ஸ் எல்லாமே எவ்வளவு வேலை இருந்தாலும் சரிதான். அது டெஃபினட்டா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் ஆகுது வரும், இல்ல கூப்பிட்டு ஹாய் நான் பிஸியா இருக்கேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டாது. He was a man whom we can depend upon. He was depend upon for anything and everything. God is great. அடுத்தது I think I invite Santanam to speak for a few minutes. Hello. Sridhar கேக்குதா? Yeah, loud and clear. Yeah. Hello. எல்லாருக்கும் வணக்கம். உமாகாந்த் சார் இறந்துட்டாரு அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் கேட்ட ஒன்று நம்ப முடியல. ஒரு பிக் பிரதரே இறந்துட்ட ஒரு ஃபீல் இருக்கு எங்களுக்கெல்லாம். எல்லாரும் ஆச்சு கலீக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் நீங்கள் எல்லாம் சொல்கிறீங்க. அவர் என்னோட சன்னுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. என் சன்னு பெட்ரோலியம் படிச்சுட்டு இருந்தான் ஆஸ்திரேலியாவில். அவனுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சவுதியில் நிறைய பேர் நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். எங்கேயும் கிடைக்கல. சார் கேள்விப்பட்டாரு. அவ்வளோதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு துபாயில் ஒருத்தருக்கு ஃபோன் பண்ணி ஜஸ்ட் ஓவர் ஃபோன் இம்மிடியேட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி 5,000 dirhams இன்டர்ன்ஷிப்போட ஒரு 2 monthsக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு. பேமெண்ட்டோட இன்டர்ன்ஷிப் which nobody can do it, which we don't forget him and we cannot accept his demise. However, I will inform all of my colleagues and his family my hearty condolences. Thank you. Okay, thank you, Mr. Santanam. Great. ஒவ்வொருத்தருக்கு எப்படி எந்த விதத்துல எப்படி ஹெல்ப் பண்ணிருக்கான்றது சொல்லதான் தெரியுது. நெக்ஸ்ட் வந்து I think I can call AG Srinivasan to speak few minutes. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் வந்து சவுதியில இருந்து டிசம்பர் மாதம் ரிட்டர்ன் ஆகிட்டேன் ஆக்சுவலி. அண்ட் இங்கே வரத்துக்கு முன்னாடி நான் ரியாதில் இருந்தேன். நான் ஆக்சுவலாக 16 years. அண்ட் பிஃபோர் கம்மிங் இயர் நான் வந்து தமாம் ஆஃபீஸ் போயிருக்கிறச்சே வந்து மோகன் சாரை பார்த்து பேசின்னு இருக்கிறச்சே அது மாதிரி வந்து ஏன் இப்போ போகிற, இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து ரிட்டர்ன் போக வேண்டியதானே, கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு போகலாமேன்னு சொன்னார். பட் ஐ டுக் எ டெசிஷன் டு கம் பேக். ஸோ அதனால வந்து சார் நான் முன்னாடி கிளம்புறேன், நீங்கள் இன்னும் ஒரு 5 மாதமா 6 மாதமா நெக்ஸ்ட் இயர் எப்படியா இருந்தாலும் வர போகிறீங்க. ஸோ அதனால ஒன்லி த ஃபியூ மந்த்ஸ் டிஃபரன்ஸு அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருந்தோம். அவர் வந்து ஓப்பனாக வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து என்னை எங்கர் பிரதர்ன்ற மாதிரி தான் கன்சிடர் பண்ணி பேசுவார். ஆக்சுவலாக ஆல்மோஸ்ட் 1991 இருந்து வந்து எனக்கு அவரை தெரியும். அரௌண்ட் 29-30 years. when I returned from Saudi Arabia in 91 ரிட்டர்ன் ஆனேன். முதல்ல 88 to 91 இருந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஆனேன். அப்போ சேலம் ஆஃபீஸில் சோமசுந்தர சாரோட இருக்கிறச்சே வந்து இவர் வந்து கர்நாடகாவில்
ரீஜனல் இன்சார்ஜா இருந்த ரீஜனல் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தார் அவர். அப்பல இருந்து அசோசியேஷனு. அண்ட் 2005ல சவுதி வந்தார். சின்ஸ் தென் ஐ வாஸ் ரிப்போர்ட்டிங் டு ஹிம். ஜோஸ் சாரோடையும் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உமாகாந்த் சார் வந்து எனக்கு வந்து லாஸ்ட் 2005 ஆல்மோஸ்ட் 15 years ஆல்மோஸ்ட் we were together. அண்ட் குவைத்லேயும் ஒரு 2 years ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்னை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க GCC 400 kV லைனுக்காக. ஸோ ஐ வாஸ் ரிப்போர்ட்டிங் டு ஹிம். என்னோட சிஸ்டர் சன் கோசகன் வந்து டிஎன்டி ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான். he was 3 to 4 years வந்துட்டு மகான் சாருக்கு ஆல்மோஸ்ட் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாப்புல. த்ரூ ஹிம் ஒன்லி ஐ கேம் டு நோ. அவர் வந்து பஹ்ரைனில் இருக்கான். பஹ்ரைனில் கால் பண்ணிட்டு மாமா விஷயம் தெரியுமா அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னோடனே ரியலி ஷாக்டு. the way it has happened, it has been a very big loss. And இப்போ கூட நினைச்சா அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியல. ஸோ கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்ன எதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் சாரி சாரும் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாரு. வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட். என்னோட ஃபேமிலிக்கும் நல்லா தெரியும். எங்கள் வீட்டுக்கு நிறைய வாட்டி வந்திருக்காரு அவர். ஃபேமிலியோடையும் வந்திருக்காரு. டாட்டர் மேரேஜ் போது கூட வந்துட்டு அந்த மேரேஜ் டைத்தில் அவர் வர முடியாதனால அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 15-20 days முன்னாடி வந்திருக்கிறச்சே வீட்டுக்கு வந்து பார்த்து விஷ் பண்ணிட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு போனார். ஸோ he was a people's person to me. அவர் வந்துட்டு அவர் லைஃப்ல எவ்வளோ பேரை மீட் பண்ணியிருக்காரோ எல்லார்கிட்டையும் பர்சனலாக வந்துட்டு ரிலேஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறதுல ஐ டோன்ட் திங்க் வி கேன் சி எனி அதர் பர்சன் லைக் ஹிம். திஸ் இஸ் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன். அந்த அளவுக்கு பர்சனலாக அவங்களோட ஸ்பெஷல் டேஸில் வந்துட்டு பர்த்டேவோ வெட்டிங் டேவோ கூப்பிட்டு வந்து ரிலேஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறதுலையும் கான்டாக்ட் வச்சிருக்கிறதுலையும் அவரை மாதிரி வந்துட்டு வேற யாரும் வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்ததில்ல. சச் எ நைஸ் பர்சன். ரொம்ப ஜோவியலாக மூவ் பண்ணுவார். எல்லாரையும் ரொம்ப பிரதர்லி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போட மெயின்டைன் பண்ணுவார். ஸோ the way it has happened, it is very unfortunate. I can only pray God to give the enough strength to their family. His only daughter and wife எல்லாருமே ரொம்ப அவேல இருக்காங்க. ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களோட பொசிஷன் நினைக்கிறச்சே. ரொம்ப ஃபீலிங்ஸ் ரொம்ப இதுவாக இருக்கு. சாரி ஒன்ஸ் அகைன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ AGS. Next I call VVS to speak. Few minutes. Hello, கேக்குதா? Hello. கேக்குது sir. Okay. Good evening. Okay, I am becoming a little emotional. I hope I will be able to talk on this one. First of all, my very deep condolences to his family, and of course we are also his family. In fact, I should say one thing. No word can replace this sorrow. No word. Because andalok he has immersed with everyone. He has got such a nice qualities. You name any quality that he has got, like and helping, santanam solra madre, helping. He always be in the front line. I am having actually more. I mean, of course, I know him little when I was in Western Brampton, because I was in substations tendering. I know him just little, and I would have said 1 or 2 times hello to him. But surprisingly, actually, when he came to Saudi in 2005, this last 15 years, my experience, my interaction with him is equal to 50 years, maybe more than that. Because he is so jovial, and my nature also, it is jovial. He used to tell me,
we are really actually in same wavelength, he used to tell me. And of course, I used to treat him like my elder brother. And we are really very good friends. We used to almost daily, even sometimes even not once, many times. Before he came to business development, he was in transmission line TL. Though it is different, but I used to meet him daily. He used to come. And particularly this GCC, when he was in GCCL, he used to sit, he used to come to my cabin and sit when he was in the first floor. That way, we used to move very closely. And we used to cut a lot of jokes, and we used to exchange. Really, I cannot say this much, that much, like that. That much we used to interact, and we used to go to sometimes sites. I used to go with him, and he used to call me like that. And we have gone to Bahrain visits, of course, official and even movies. And I cannot describe my interaction with him. Really, I miss him. We all miss him, actually. And definitely, I don't know God why he is so cruel. He has taken that much. I cannot say anything. Really, we miss him. And of course, not only his family, we are missing him officially, personally. That much lovely person. And one more thing, whatever the function he undertakes, he used to show 100% interest on that, actually. And I have seen KG sir function. He was behind that retirement function. I have seen. He used to tell me, of course, sometimes he used to call me gateway of India, because you are the person you are bringing jobs. You are gateway of India, he used to call me. And when he came to business development, my division, of course, even before that also, he used to tell, நீ போறது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அனுவார் அவர். நீ இருக்கணும். In fact, actually, I used to caution him also, because it is for him also to choose, because he was suffering with leg pains. I used to tell him, go take more leaves and take treatment, like that. I used to tell him. Even in I left in last March. I told him somewhere in the February when he was suffering. And of course, and he has taken very and he was really enjoying by conducting my retirement function. He has done very nicely. And in fact, actually, he was telling, I don't know whether you are happy or not. I am very happy. It is an honor to me. Like that, he used to contact me regularly, very regularly. He used to contact me even when I left company, and officially, personally also. Actually, he told me about the name of his grandson. We really lose this one, actually. This I cannot express my views. Thank you. Thank you, VVS. Thank you. அவர் இஸ் மொபைலைசர். ஈவன் சவுதியில இருக்கும்போது டிஎன்டில அவர் வந்தார் அப்படின்னா அன்னைக்கு ஆபீஸே கலகலன்னு இருக்கும். எங்கடா போறான், அவன் எங்க, இவன் எங்க. ஏதோ தமிழ் வருஷம் பிறப்புன்னா அன்னைக்கு ஒரு வாழையில போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10, 15, 20 ஐட்டம் போடுவாங்க. தீபாவளி, பொங்கல், ஸோ எல்லாத்துக்கும் அவரே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு என்ன ஐட்டம் பண்றீங்க, என்ன எப்படி பண்ணணும், என்ன பண்ணணும் எல்லாம் உட்காந்து சார்ட் அவுட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவாரு. இன்ஃபேக்ட் அவர் நம்ம கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அங்க சவுதியில இருக்கும்போது எல்லாமே நம்ம ஃபேமிலியா இருந்தோம். மேடம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணிருக்காங்க அவரை. எம்ஆர்எம் டேஸ்ல இருந்து சார் கூடவே இருந்தது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இப்போ இல்லாதது. ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் KL Pradeep, Vijay Kumar can speak sometime. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் விஜயகுமார். சாருக்கு கீழே
தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணேன். சாரா பாஸ்ன்னு சொல்றதை விட காட்ஃபாதர் தான் நான் சொல்லணும். அவங்களுக்கு கீழே எந்த பயமும் இல்லாமல் நம்மளாம் ஒர்க் பண்ணலாம். என்ன நடந்தால் நான் பார்த்துக்கிறேன்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ரண்ட் லைன் வாரியர். அவங்கள மாதிரி ஒரு ஃபாஸ்ட் டிசிஷன் எடுக்கக்கூடிய பாஸஸ் கிடைக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு கடினமான சூழ்நிலைலாம் அவங்க ஒரு ஈஸியான ஒரு முடிவுகள் சொல்லுவாங்க. இப்படி பண்ணலாம், நீ பயப்பட வேண்டாம், அதை மாதிரி முடிவு எடுக்கலாம். ஏன்னா பீக்கில் போனப்போ ப்ராஜெக்ட் போனப்போ கூட அவங்க அதை பண்ணலாம் இதை பண்ணலாம்பாங்க. யார் எவ்வளோ தப்பு பண்ணா கூட அந்த நேரத்தில் ஒரு சத்தம் போட்டா கூட அதுக்கப்புறம் அவங்கள கூப்பிட்டு ஒரு பேரண்டல் கைடன்ஸ் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா, என்னப்பா இப்படி பண்ணிட்ட, இப்படிலாம் பண்ணாத, இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் டைம் நீ நல்லா ஒர்க் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அப்ரோச். ஒரு டீ பாயோட பர்த்டேயோ ஒரு டீ பாயோட ஒரு கல்யாண நாளையோ அவன் சொல்லிட்டாங்க, அந்த பையனுக்கு கூட ஒரு சின்ன கிஃப்ட் வாங்கி நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல அவ்வளோ ஒரு ஈடுபாடோட இருப்பாங்க. எல்லாரையும் அவங்க நிறைய பேர், நீங்க ஒரு மேனேஜர்ஸ்க்கு ஆஸ் ஏ மேனேஜர் ஒரு மேனேஜர் கொடுக்கலாம், ஒரு இன்ஜினியர் கொடுக்கலாம். ஆனா ஒரு டீ பாய், ஒரு கூட்டுறவங்க, யாரா இருந்தாலும் அவங்க ஒன்னாதான் ட்ரீட் பண்ணாங்க. நான் பக்கத்துலயே இருந்து பார்த்துருக்கேன் அவங்களோட கேரக்டர்ஸ்லாம். அது மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதரை பார்க்க முடியாது. நாங்க சவுதியில இருந்த ஃபேமிலியோட சாரை இன்வைட் பண்ணுவோம். என்னோட மிஸ்ஸஸ் சொல்லுவாங்க, எங்க பிள்ளைங்களாம் சொல்லுவாங்க, சார் வந்தாங்கனாலே ஒரு சிரிச்சுக்கிட்டு வராங்க அப்படிம்பாங்க. மிஸ்ஸஸ் சொல்லுவாங்க, எங்க மிஸ்ஸஸ்க்கு அப்பா அம்மா இல்லை, அதனால அவங்க சொல்லுவாங்க, சார் வந்தாங்கன்னா எங்க அப்பா வந்துட்டு போற மாதிரி இருக்கு, எனக்கு அந்த ஃபீலிங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப, எங்க வீட்டுல அந்த செய்தி கிடைச்சப்ப எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப உடஞ்சு போயிட்டோம். என்னால நம்ப முடியல. இப்பயும் கூட பாத்தீங்கன்னா என்னால வந்து நான் நினைக்கிறப்பதான் சார் இல்லைங்கிறது என்ன வருது வழியா, மற்றபடி எனக்கு அந்த இம்பாக்ட் அந்த இதே வரமாட்டேங்குது. எனக்கு சார் இல்லைங்கிறதே வரமாட்டேங்குது. சார் மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். லாஸ்டா நான் வர்றப்ப கேஜி சாரோட ஃபேர்வெல் பார்ட்டி இருந்தது. அதுக்கு சார் கிட்டத்தட்ட 1 மந்த் வந்து, இதை வாங்கலாமா, அதை வாங்கலாமா, அதை போய் ரேட்டை பார்த்துட்டு வா, இதை பாரு, இந்த வாட்ச் கொடுக்கலாம், ஒன்னும் அவங்க வந்து அதுல எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு என்னென்ன பண்ணணும்னு அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்கிறது யாருமே அது மாதிரிலாம் செய்ய முடியாது. அது மாதிரி ஒரு இனி ஒரு பாஸ் நம்மளுக்கு யாருக்குமே கிடைக்க மாட்டாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாஸ்ங்கிறத விட நான் காட்ஃபாதர் தான் சொல்லுவேன். அதே மாதிரி அவங்க மேரேஜஸ்க்காக ஒன்னொரு பொருளையும் பார்த்து பார்த்து அவங்க வாங்கினது பார்த்து நான் அசந்து போயிட்டேன். இப்படிதான் ஒரு ஃபாதர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் மனசுல வச்சுக்கிட்டேன். அது மாதிரி சார் மாதிரி அனுவுக்கு ஒரு ஃபாதர், அனுவுக்கு கிடைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபாதர் வேற யாருக்கு கிடைப்பாங்களான்னு தெரியல. அதே மாதிரி ஊருக்கு வர்றப்பையும் அம்மாவை மேடத்தை பார்க்கணும், மேடத்துக்கு மேல ஒரு பிரியமும் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்காங்க. எவ்வளவு பிஸியான நேரத்துல கூட நம்ம பேசணும், கொஞ்ச நேரத்துல பேசணும்னு நினைப்பாங்க. சில நாள் பேச முடியாம போனா கூட பேச முடியல, ஒரே பிஸி ஆகிட்டு அப்படிப்பாங்க. அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம், பாடியில கால் வலி இருந்துச்சு, கை வலி இருந்துச்சு, என்ன வலி இருந்தாலும் அந்த டியூட்டி நேரத்துக்கு கரெக்டா டியூட்டிக்கு வந்துடுறது, வேலைகளை பார்க்கறது. யாருக்காச்சும் ப்ராஜெக்ட் ப்ராப்ளம்னா 8 மணி இல்லை 10 மணி இல்லை 11 மணி கூட மெசேஜ் வரும். நான் நினைப்பேன், எத்தனை மணிக்கு தான் சார் படிக்கிறாரு? பாத்தீங்கன்னா நம்ம படுத்திருப்போம், காலைல எடுத்து பார்த்தா மெசேஜ் போட்டுருப்பாங்க, காலைல வச்சு பார்த்துட்டு போடி, சைட்டுக்கு போறது முன்னாடி நான் ஆபீஸ்ல பாருப்பாங்க. அது மாதிரி இது மாதிரியான ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதர், ஒரு நல்ல உள்ளவர். அவரை மாதிரிலாம் பார்க்க முடியாது. அவர் பண்ண தர்மத்துக்கு சார் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 வயசு வரைக்கும் இருக்கணும். அவ்வளவு தர்மங்கள். நான் அந்த தர்மம்லாம் நான் சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட 2-3 ஹவர்ஸ் ஆகும் எனக்கு. அவ்வளோ தர்மம், அவ்வளோ ஹெல்ப். யார் வந்து கேட்டாலும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்கிற மென்டாலிட்டி. இவனுக்கு தான் கொடுக்கணும், இவனுக்கு கொடுக்க கூடாது. யாரோ பிடிக்காதவனா இருந்தா கூட அவனுக்கும் ஒரு ஹெல்ப். அவன் வந்துட்டு சார்ட்ட ஏதாச்சும் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டா, அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இல்லாதனாலும் சரி, வேற எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆளா இருந்தாலும் சரி, உடனே பேசி ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுங்க, பாவங்க, ஏதோ ஒண்ணு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணி அனுப்புவாங்க. அது மாதிரி ஒரு பாஸ் நீ கிடைக்க மாட்டார். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பாஸ் கிடையாது, காட்ஃபாதர் தான். அவர் கடைசியா ஒண்ணு சொன்னதை என்னால செய்ய முடியல. சார் சொல்லிட்டு இருப்பாரு, எனக்கு பொண்ணு அமெரிக்காவில் இருக்கா, ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா நீங்களாம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு என்ன கேட்பாரு. நான்லாம் சொன்னேன், சார் நீங்க அப்படி நினைக்காதீங்க, நாங்களாம் இருக்கோம் உங்க பையன் மாதிரி, என்ன நடந்தாலும் நான் மெட்ராஸுக்கு வந்துடுவேன் சார், நாங்க பார்த்துக்கிறோம், நீங்க கவலைப்படாதீங்கன்னு நான் சொன்னேன். அதை வந்து என்னால மெயின்டைன் பண்ண முடியல. அந்த வார்த்தையை நான் ப்ராமிஸ் பண்ணதை வந்து நான் செய்ய முடியலன்னு வருத்தப்படுறேன். அவருக்கெல்லாம் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன், சார் வந்துருங்க சார், நீங்க வந்துருங்க, கேஜி சார் போயிட்டாங்க, நீங்களும் வந்துருங்க, நம்ம ஊரோட போயிடுவோம், ஊர்ல இருக்கலாம், இன்னும் எவ்வளவு பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொன்னேன். சார் கேட்கல. லாஸ்டா அவங்களோட 60ஆம் கல்யாணத்துக்கு கலந்துக்கிற ஒரு புண்ணியம் எனக்கு கிடைச்சது, பெரியதா இருந்துச்சு. ஆனா இன்னைக்கு சார் இல்லைங்கிறது என்னால நம்ப முடியல. அவங்க வீட்டுக்கு கூட போறதுக்கு என்கிட்ட வந்து தைரியம் இல்லை. இப்ப மேடம் அமெரிக்கால இருந்து வந்தா கூட அந்த வீட்டுக்கு போகக்கூடிய தைரியம் எனக்கு இல்லை உடம்புல. ஏன்னா அவ்வளவு பிரியமா ஒரு கல்யாணத்துக்கு இப்போ வந்து நான் வந்திருந்தேன் சென்னைக்கு, அவங்களோட மருமகனோட தம்பி கல்யாணத்துக்கு.
அந்த கல்யாணத்துல அவ்வளவு பிரியமா எல்லாரையும் பிஆர் சாரோட ஒய்ஃப் வந்திருந்தாங்க, SM சாரோட ஒய்ஃப் வந்திருந்தாங்க, எல்லாரையும் வச்சு போட்டோ எடுறா அங்க அனுப்புவோம் எல்லாருக்கும் அப்படின்னு அவ்வளவு ஒரு பிரியமா எல்லாரையும் போட்டோ எடு. அது சாப்பாடுக்கு நீ அழைச்சிட்டு போனியா எல்லாரையும், என்ன பண்ற, அவங்கள பாரு, இவங்கள பாரு, மேடத்தோட எடு, என்ன பண்ணது அங்க எடுறா அங்க எடுறான்னு ஒரு 50 ஸ்னாப் நான் போட்டோ எடுத்துருப்பேன். ஒரு அற்புதமான மனிதர் இறந்துட்டான். நான் ஒரு காட் ஃபாதர் இறந்துட்டேன். தேங்க்யூ. கடவுள் தான் நம்ம அவங்களுக்கு தேவையான மனோபலத்தை கொடுக்கணும். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ விஜயகுமார். உங்க ஃபீலிங்ஸ் எங்களுக்கு புரியுது. ஏன்னா நாங்களும் அதே சேம் பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருக்கோம். பட் இவ்வளோ எங்களால் பேச முடியல. இனியும் நம் சாருடைய நினைவுகள் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். மேடம் வந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். மேடம் கூடயும் நாங்க நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம பண்ணிருக்கோம். ஆனா என்ன கேட்டீங்கன்னா மேடம் அவங்க டாக்டரும் வந்தாங்கன்னா நம்மளால என்ன உதவி கேட்டாலும் நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஓப்பனா இருக்கேன். எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. அந்த குடும்பத்துக்காக என்னைக்கு என்ன கூப்பிட்டாலும் நான் வந்து உதவி செய்ய தயாரா இருக்கேன். எந்த நிமிஷமும் எத்தனை நாள் வேணாலும் உதவி செய்ய முடியும். ஏன்னா அப்படி ஒரு அற்புதமான மனிதருக்கு நான் உதவி அவருக்கு நான் கடைசி காலத்துல உதவி செய்யணும்னு நினைச்சேன். சார் இல்லை, பரவாயில்ல, இப்ப நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது, கடவுளோட விஷயம் அது. ஆனா நான் மேடத்துக்கும் அவங்க டாக்டருக்கும் எந்த நேரத்துல எந்த உதவி கேட்டாலும் செய்யறதுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். நான் தயாராகவும் இருக்கேன். எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது. எந்த நிமிஷமும் நான் அவங்களுக்கு போய் உதவி செய்வேன். நான் சாரை பத்தி சொன்னீங்க. சாரு எப்படியோ அதே மாதிரிதான் மேடமும். அவங்க கிட்ட போய் அவங்க பேசுற விதமும் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு, அவங்க நினைவு எது மறக்கவே முடியாது. அவங்க 2 பேரும் இந்த மாதிரி பேர் வந்து கிடைக்கிறது கஷ்டம். Next, I think Pradeep is waiting. Pradeep, you can speak for some time. Good evening, KG sir and all seniors and elders, and good morning, madam, back in USA. நான் சாரை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது இயர் எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை, 92 or 93 in சென்னை. வென் நாங்கள் ஒரு 5-6 பசங்க இன்டர்வியூக்காக போனேன். கேஇசி, when KEC started establishing in Chennai, Rao sir, KVN Rao sir. இன்டர்வியூ எல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் ஒரு half a dozen பசங்க பாய்ஸ் were there, and மத்தியானம் சாப்பிடலான்னு சொல்லி வெளியில் போகும்போது தான் சாரு வந்தார். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ am meeting him. Actually, during my training period in late 80s, I had worked with Sitaramurthy sir for a couple of years. So சார் அந்த டைம்ல என்கிட்ட பேசும்போது டக்குனு எனக்கு மூர்த்தி சார் ஞாபகம் தான் வந்துச்சு. அதே மாதிரி அந்த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இல்லை. லைக் பர்சன் மீட்டிங் who is been, I mean, ரொம்ப பழகின ஆள் பேசுற மாதிரி பேசினாரு. அதுக்கப்புறம் சாப்பிட போகும்போது வாடா போலான்னு சொல்லிட்டு எங்களை எல்லாரும் கூப்பிட்டு காரைக்குடி ஹோட்டல்ல போய் பிரமாதமாக சாப்பாடுலாம் வாங்கி கொடுத்தாரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போதே. அதுக்கப்புறம் we left, I went back to Gorakhpur. அதுக்கப்புறம் கனெக்ஷன் இல்லை, அன்னைக்கு மொபைல் வாட்ஸ்அப் எல்லாம் இல்லை. தென் ஐ கேம் டு சவுதி 95. அப்போ அவர் கனெக்ஷன் இல்லை. I know that he is working and with the company, MRM company and all, but பேச்சுவார்த்தை எல்லாம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் 96ல் அவர் வந்தாரு. I was in Abu Dhabi that time. Then 97ல் I came back. அப்போதான் அவரை பார்க்குறேன் செகண்ட் டைம். இப்போ பார்க்கும்போது நான் பார்த்த உடனே எனக்கு முன்னாடி அவருக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு என்ன. ஏய் வாடா சொல்லி. We had only a couple of hours பழக்கம். அதுக்கு இன்னிலிருந்து லாஸ்ட் டே வரைக்கும் ஐ எம் ஒர்க்கிங் அண்டர் ஹிம், வித் ஹிம். He was, என்ன சொல்றேன், பாஸ் இல்லை, அவர் ஒரு லைக் எ கார்டியன் for all of us, for all family. மெசேஜ் போட்டுட்டே இருந்தாரு கடைசி டைம்ல. Pradeep, pray for me. But God has taken him. Unfortunately, எனக்கும் அவரை போய் பார்க்க முடியல லாஸ்ட் டே, பிகாஸ்
Same time, I was also sick under home isolation. வெளியில் போகக்கூடாதுனாங்க due to high fever. So I could only pray. I could not go and meet him in the hospital last day. ஃபேமிலிக்கும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. எங்க அப்பா எப்போ கால் பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை கேட்கறது சார் எப்படி இருக்காரு தான். ஒரு வாரத்துக்கு நான் ஒன்றும் சொல்லலை, அவர்கிட்ட சொல்ல முடியல. அதுக்கப்புறம் I told my son to just suitably convey to him. He is in shock, still in shock. We are all in shock. US போய் வரும்போது லைக் எல்டர்லி எங்க பேரண்ட்ஸ் மாதிரி நிறைய கிஃப்ட் எனக்கு, ஒய்ஃபுக்கு, பசங்களுக்கு. வீட்டில் ஒரு பெரியவர் வரும்போது கொண்டு வர்ற மாதிரி கொண்டு வருவாரு. பொங்கல் இதெல்லாம் வரும்போது, டேய் நீ அது பண்ண சொல்லு, ரேகா கிட்ட ஒய்ஃப் கிட்ட இது பண்ண சொல்லு, பாயசம் பண்ண சொல்லு. ஒய்ஃப் சொல்றாங்க இனிமே அப்படி சொல்றதுக்கு யாரு இருக்காங்க? Anyhow, God has taken him. Madam and Anu, kindly accept our deepest condolences again. We all pray for his soul to be in peace. உஃப் போறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் எப்போ உஃப் ப்ராஜெக்ட்ல எப்போ வீக்லி மீட்டிங், கிளைண்ட் மீட்டிங் இருந்தாலும் உடனே நானும் வரடா போலாம். ரொம்ப பிடிச்சான அவருக்கு. ஃபைனலி ரெஸ்டிங் தேர். அது ஒரு மனசுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. அல்ல சார். வேற ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை. தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்ஸ் அகெயின் மேடம், அனு and also one request to madam and Anu. When you are back, we will definitely come and meet you. And my number is with you. Anytime, kindly give a call and give a chance to at least reciprocate at least some part of what he has done for us. Thanks. Thank you, Pradeep. எல்லாம் பேச முடியல, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. என்னையோ ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். நீதான் கடைசியில அங்க இருந்து அல்கோபார்ல அட்லீஸ்ட் உனக்கும் அந்த கோவிட் வந்து இல்ல என்னால பார்க்க முடியல சார். லாஸ்ட் டே he sent a message and என்னோட லாஸ்ட் மெசேஜ் he has not seen it, still not blue tick, and I could not go also because I was strict quarantine in home isolation. அண்ட் பையனோட ரிசல்ட்டுக்கு எப்பொழுதுமே பெரிய பையன் கூட அடிக்கடி சாட் பண்ணுவாரு, மோட்டிவேட் பண்ணுவாரு, அடிக்கடி கேட்பாரு எப்படி இருக்கான், படிக்கிறான், நல்லா படிக்கிறான்னா. ஐ யூஸ் டு சாட் வித் ஹிம். லாஸ்ட் ரிசல்ட் எப்போ வருது, பாஸ் ஆயிட்டானா நல்ல மார்க்கோட. ரிசல்ட் வர்றதுக்கு ஜஸ்ட் 1 week பேக் he left and he passed with good marks. அது கேட்கறதுக்கு அவர் இல்லை. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Now I call upon Mr. Ramurthy. Last time Ramurthy பேசும்போது வாய்ஸ் சரியா இல்லாத இருந்தது. I think he can talk a few minutes. Unmute பண்ணிட்டு பேசுங்க. என்ன பேசுறது? போன தடவை சரியா பேச முடியல, என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல. ஃபேர்வெல்லுக்கு அவர் சொன்னது கேஜி சார் சொல்லி அனுப்புனாரு. குண்டராவை அனுப்பியிருக்காண்டா, அவர் வர்றாண்டா அப்படின்னு சொன்னாரு. என் ஃபேர்வெல்லுக்கு வந்தாரு, 20 நிமிஷம் பேசினாரு. ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப இது பண்ணாரு. கிஃப்ட் தான் எனக்கு, வேஷ்டி, ஓய்வுக்கு சாரி, கம்பெனில இருந்து ஜுவல்ஸ் ஏதோ கொடுத்தாங்க. இருந்து இன்னொரு வருஷம் இருந்துட்டு வாடா, 19 வருஷம் ஆச்சு, இன்னொரு வருஷம் இருந்துட்டு போடா அப்படின்னாரு. 20 வருஷம் ஆனேன். இல்லை சார் நான் போகணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன், போயிட்டு வரேன் சார். சரி நான் முடிவு மாற்ற முடியாது, சரி போயிட்டு வரேன். நானும் வந்துடுறேன்டா, பின்னாடி வந்துடுவேன்டா அப்படின்னாரு. கடைசியில் விசு பையங்க கல்யாணத்துக்கு திண்டுக்கல் வந்தப்போ பார்க்க முடிஞ்சது, ஜனவரியில். ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் தான் ஓடி போயிட்டாரு. அவசரமாக வந்துட்டு அடுத்த நாள் பேரனுக்கு
பர்த்டே ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே வெளில போகணும்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளைட்டு போகணுன்ட்டு ஜஸ்ட் ஃபியூ செகண்ட் தான் பேசுறேன். பேசிட்டே இருக்காங்க, வேற யாராவது பேச சொல்லுங்க. சரி, ஓகே, தேங்க்யூ ராமூர்த்தி. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் லக்ஷ்மணன் பேசுறீங்களா? யார் அன்வர் ஜாயின் பண்றாரா? லக்ஷ்மணன் பேசுறீங்களா? இல்ல அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஓகே சார். சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சார். லக்ஷ்மணன், பிரதீப் சார், விஜயகுமார் சார், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். நான் 88ல இருந்து சார் கூட இருக்கேன். லாஸ்ட் டைம் பேசும்போது கூட சாரை பத்தி ரொம்ப பேசிட்டு இருந்தோம். எங்களால எந்த விதமான அவரோட இதை நினைவுகளை மறக்க முடியாது. எம்ஆர்எம்ல சார் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து கடைசி வரைக்கும் நான் தான் சார் கூட இருந்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சார் என்னை குவைத்துக்கு கூட்டு வந்தாரு. ஏஜிஎஸ்ஆருக்கு தெரியும், ஏஜிஎஸ்ஆர் அங்க வந்து 2 வருஷம் இருக்கும்போது ஜிவிசி லைன் பண்ணியிருக்கோம். அவரும் சார் எவ்வளவு தூரம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு அந்த லைனை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்குங்கிறது அவருக்கு சாருக்கும் தெரியும். சார் எல்லா விஷயத்துலயுமே நல்லபடியா ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. எதுலையுமே எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லை. எப்பவுமே சார் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஃபாதர் மாதிரி தான். நாங்க எல்லாருமே அவரோட இதுலதான் வாழ்ந்திருக்கோம், வளர்ந்துருக்கோம். அவர் தான் எங்களோட ஒவ்வொரு நினைவுகளுக்கும் ஒரு இதுதான் அர்த்தம். அவர் தான். இன்னைக்கு கூட என் ஒய்ஃப் கூட பேசிட்டு இருக்கும்போது சார் இல்லாத ஒவ்வொரு நாள் நினைக்கும் போது வருத்தம் அப்படின்னு இன்னைக்கு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு சார் எங்க கூட இருந்திருக்காரு, இருந்துட்டு இருக்காரு, இருப்பாரு. அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது. இது வந்து எனக்கு கொடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நினைச்சு நல்லபடியா நினைக்கிறேன். பிகாஸ் தேங்க்ஸ் சார், ஸ்ரீ சார் அண்ட் ஜோ சார் அண்ட் கேஜி சார், எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் சார். ஓகே, தேங்க்யூ லக்ஷ்மணன். தேங்க்யூ சார். ஐ திங்க் அன்வர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. அன்வர் வணக்கம். அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. ஐகான் அன்மியூட் பண்ணுங்க. கேட்கல, நீங்க பேசுறது கேட்கல. லெஃப்ட் கார்னர்ல இருக்கும் மைக் இருக்கும். அது மைக்கை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அன்மியூட் ஆயிடும். மியூட்ல இருக்க, அவர் பேசுறது கேட்கல. கேக்குதா? நான் கேக்குதா? இப்பதான் அன்மியூட் ஆச்சு, கேக்குது. வணக்கம், பேசுங்க. வணக்கம். ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய நண்பர் வந்து உமாகாந்துடைய மரணத்தை குறித்து கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனாக்க இது இன்னும் நம்ப முடியல. வந்து என்னால வந்துகிட்டு இன்னும் அவர் வந்து நம்ம கூட இருந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீலிங்ல இருந்துட்டு இருக்கேன். நான் டிஎன்டில வந்ததுல இருந்தே பாத்தீங்கன்னாக்க என்னை வந்து நண்பன் தான் கூப்பிடுவாரு, நான் நண்பன் தான் கூப்பிட்டுருப்போம். இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அவ்வளவு பழக்கம்லாம் கூட என்சிசி டிஎன்டில இருக்கும் போது கூட வந்து உண்மையான நட்பு என்ன நண்பன் என்ன எப்படின்னு வந்து நாங்க வந்து இவங்க இருக்கிற ஆளுங்களை கேட்டா தெரியும். செல்லம்மா பேசுறது, இது பேசுறது எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. எனக்கு இன்னும் ஒருத்தனாக்க வந்துகிட்டு இன்னும் என் கூட இருந்துட்டு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை போகும்போது கூட வந்து போன் அடிச்சிருக்காரு. எனக்கு வந்து நான் போன் அட்டன் பண்ணேன், சரியா கேட்கல. திருப்பி அந்த கூப்பிட்டு கேட்டேன். நான் வந்துகிட்டு அப்போ அட்டன் பண்ணல. அவரு மீன் டைம் நானும் வந்து திருப்பி மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தேன். என்னம்மா போன் பண்ணியிருந்து என்ன விஷயம் சொல்லுமா அப்படின்ட்டு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாரு. இல்ல வில் கால் யூ லேட்டர் அப்படின்னு. திங்கக்கிழமை போயிட்டு செவ்வாய்க்கிழமை கேட்கிறேன் இந்த மாதிரின்னு. எப்பவும் அவனுக்கு வந்து ரொம்ப உடம்பு இல்லைன்னா கூட வந்து ப்ரே பண்றான்னு சொல்லுவான். அதுக்காக தான் கூப்பிட்டு தான் நினைக்கிறேன். நான் வந்துகிட்டு இஸ் அ வெரி குட் லீடர்ஷிப், கமாண்டிங் பவர். ஆஸ் வெல் அஸ் வந்துனாக்க தங்க கூட வேலை செய்யற ஆளுங்களை விட்டு தர மாட்டார் அவர் எப்பவுமே. அவங்களுக்கு வந்து நல்லதுலயும் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவாரு, கெட்டதுல ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அகைன்ஸ்ட் யார் சொன்னாலும் சப்போர்ட் பண்ணி அவங்கள ரொம்ப கொண்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட்ல எவ்வளவு தூரம் ஃபைட் பண்ண முடியுமோ ஃபைட் பண்ணி விட்டு நல்ல விதா வந்து அவங்கள சேவ் பண்ணி விடுவாரு, எல்லாத்தையும் பண்ணுவாரு, ஃபைட்டும் பண்ணுவாரு எல்லாத்தையுமே. அதே நேரத்துல எல்லாரும் அவங்க கூட வேலை செய்யறோம், எல்லாரும் நல்லபடியா இருக்கணும்னு வந்து நல்ல உள்ளம் கொண்டு வருவார் வந்துகிட்டு. என்ன கூட வந்து அவங்க கூட ரொம்ப வேலை செஞ்சவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தவிர நான் அவங்க பழகினால சொல்றேன் வந்துகிட்டு. ஓப்பனா எதுவுமே என்கிட்ட கேப்பாப்புல, நானும் ஓப்பனா வந்து எந்த இதுக்கு இருந்தாலும் பண்ணுவேன் வந்துகிட்டு. இப்ப எந்த நிலைமையிலுமே வந்து எல்லாம் பண்ணிருப்பாரு வந்து பொண்ணு கல்யாணத்துல இருந்து எல்லாத்துக்குமே வந்துகிட்டு.
அவர் வந்து மாதிரி வந்து ஒரு கிடைக்கிறதுக்கு மனசுல வந்து கோவப்பட்டு பேசினால் தவிர வந்து மனசுல வச்சுக்க மாட்டாப்புல அவரு. ஆளுங்கள்ட்ட சப்பார்டினேட்ட அவங்க வந்து சத்தம் போடுவார தவிர மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொல்ல மாட்டாரு. அவர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பேசி மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்துனாக்க ஒரு அனுசரிச்சு கூட்டு போயிட்டு தான் மேல கொண்டாடுவாரு. அந்த மாதிரி ஒரு டீம் லீடர் கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். வந்து எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி டீம் லீடர் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இருந்தாலும் வந்து அவர் காட்டின நல்ல வழியில எல்லாருமே திரும்பி நம்ம வந்து நடந்துட்டு இருப்போன்றோம். எப்படி இருந்தாலும் அவருடைய அவங்க எப்படி இருந்தாலும் அந்த இழப்பு வந்து என்னன்னாக்க அணுவுக்கெல்லாம் தாங்க முடியாது ரொம்பவுமே. இன்னும் பாவம் அவங்க மேடத்துக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஆகுது. மேடம்னா ரொம்ப தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாருமே. ஸோ எப்பவுமே அனுதினமும் வந்து பிரார்த்தனையில வந்து அவருக்காக வந்து சிவலோக பதவிக்காக தான் வேண்டிட்டு இருக்கேன். மற்றவங்களுக்கும் நல்ல தைரியமா கொடுத்து அவங்களும் எல்லாருமே வந்து நல்வழியில போயிட்டு நல்லபடியா இருக்கணும் வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் வேண்டிக் கொண்டே இருப்பேன்னு. ஸோ வந்துட்டுனாக்க என்னால இன்னும் வந்து மறக்க முடியல. இங்க கூட இருக்கிற மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு இருக்கேன் நான் வந்துட்டு. ஸோ எல்லாரும் அவருக்காக பிரார்த்திப்போம் நம்ம வந்துகிட்டு. ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ அன்வர் அண்ணே. அது தேங்க்யூ, ரொம்ப நன்றி. உங்க ஃபீலிங்ஸ் நன்றிக்காக கிடையாது. வந்துகிட்டு என்னன்னாக்க ஒரு மன திறந்தனாக்க உங்களே தெரியும் நல்லபடியா எவ்வளவு தூரம் எல்லாருக்குமே சப்போர்ட் பண்ணுவாருன்னு. சத்தம் போடுவார் தவிர வந்து அதை வந்து என்னன்னாக்க அதோட மறந்துட்டு அதனாக்க மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் கொண்டு போயிட்டு இருக்க மாட்டாரு வந்துகிட்டு. அந்த குவாலிட்டி வந்து என்ன மாதிரி அவரும் அப்படியே நேரம் எது இருந்தாலும் மனசுல பட்டு பட்டு பட்டுன்னு உடச்சிருவாரு. அதோட மறந்துட வேண்டியது. தட் இஸ் அ குட் நேச்சர். அதே மாதிரி சபானை விட்டு தராத ஒரு தன்மை வந்து யாருக்கும் வராது. அது இப்போதைக்கு இருக்கிற உலகத்துல உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆமா, நிச்சயமா. நன்றி. அந்த மாதிரி யாரும் போல்டா பேச மாட்டாங்க யார்கிட்டயும் போயிட்டு எனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போற ஆளுங்க தான் ஜாஸ்தி. ஆமா, இன்னும் வந்து நம்ம கூட இருந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீலிங் தவிர இன்னும் வந்து என்னால நம்ப முடியல. ஆமா, ரொம்ப இது வந்துகிட்டு இன்னும் நான் ரொம்ப ஒரு தினம் பண்றது வந்து ஏன் பேச முடியாம போச்சு. ஆண்டவன் வந்து அவன் வாசத்துக்கு போறவங்க கூட கூப்பிட்டு கூட பேச முடியாம போச்சு. 2 பேருமே கூப்பிட்டு இருக்கோம், யாரும் பேச முடியாம வாட்ஸ்அப்ல கூட மெசேஜ் அனுப்பிட்டு இருந்துட்டு இருக்கோமே தான் ஒரு வார்த்தை நம்ம மனசுல இருந்துட்டு இருக்கு. எனக்கு ஒரு ப்ரே பண்ணுங்க, நாங்களும் ப்ரே பண்றோம். ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ரைட், தேங்க் யூ. அதுல இருந்து அவர் நம்மள எல்லாரையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி கண்டிப்பா வந்து வந்துட்டு நல்ல உள்ளம் கொண்டு வரக்கு வந்து எப்பவுமே அதான் வந்துட்டு ஒரு இதுல சொல்ற மாதிரி வந்துட்டு கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து சொல்லுவாரு வந்துகிட்டு உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதையா அப்படிங்கிற மாதிரி. அவர் நல்ல உள்ளம், அவர் உறங்கல, நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வந்துட்டு இருக்காரு. நம்ம கூட அந்த அளவுக்கு நம்ம சார் மாதிரி இருப்போன்றதும் நமக்கு தெரியாது. ஏதோ இருக்கும், பட் ஆனா அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இமிட்டேட் கூட பண்ண முடியாது. அதாவது சார் நல்ல பாட்டு அது வந்து உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காது என்பது வல்லவன் ஒத்துதாடா வருவதை எதிர்கொள்ளடாங்கிற மாதிரி நம்ம எதிர்கொள்ளிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து நம்ம கூட இருந்துட்டு இருக்காரு சொல்லி நினைச்சுட்டு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். சரி, நன்றி. அடுத்தது யாரு? மாதவன் பேசுறீங்களா சார்? ஐ திங்க் நம்ம வேற யாராவது லாஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணாதாருன்னா வேலாயுதம் இருக்காப்புல, வெங்கடேசன் ஒருத்தர் இருக்காரு. வேலாயுதம் பேசுறியா? சந்தானம் பேசிட்டானா? பேசியாச்சு. வேலாயுதம் சொல்லுமா சார். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் உனக்கு. ஆமா, 30 வருஷம் சார் கூட இருந்து இருக்கேன். 90ல இருந்து ஹாஸ்பிட்டல பார்த்த 91ல இடையில ஒரு வச்சு ஊருக்கு வந்தாரு சார். எங்க அப்பா பார்த்தாரு, பார்த்துட்டு கையெடுத்து கும்பிட்டாரு. எங்க அப்பா, அப்ப நீங்க தான் பெரிய ஆளு, நீங்க எல்லாம் கையெடுத்து கும்பிடாது, நான் தான் சின்ன பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இந்த பையனை மட்டும் எப்படியா காப்பாத்தி விட்டுருங்க, படுப்பெல்லாம் இல்லை எங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்ப அவர் சொன்னது, இன்னிலிருந்து இவர் உங்க பையன் கிடையாது, என் பையன், என் உயிருக்கிற வரைக்கும் என் பையன் சொன்னாரு. 30 வருஷம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் கூடவே இருந்தேன். பக்கத்துல இருந்தும் பார்க்க முடியாம நிலைமை. இங்க இருக்கிற இன்ஜினியர் சிவகுமார்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேனேஜர் இருக்காரு. அவர் சொன்னாரு, வேளாத நாங்கெல்லாம் போலன்னா கூட எப்படியாவது உன்னை மட்டுமா நான் வேண்டி பார்க்க அலோட பண்ணாலும் உன்னை மட்டுமா நான் வேண்டி கொடுத்து அனுப்புறேன்னு சொன்னாரு. ஆனா கடைசி வரைக்கும் பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு சார். ஒண்ணும் முடியல. அன்னைக்கு நைட் அம்மா கிட்ட பேசினேன், அம்மா சுத்தமா நம்பல. வேறாவது நீ போ சாரு, அந்த மாதிரி யாருக்கு சான்ஸ் கிடையாது, நீ போய் பாரு, பார்த்துட்டு எனக்கு போன் பண்ண சொல்லு, அவர் வரலனாலும் பரவாயில்ல போன் பண்ண சொல்லு
அப்படின்னு ஒரே அழுவாளந்தாங்க. என்னால தாங்க முடியல சார். வண்டு வண்டு வந்து ரொம்ப சின்ன பிள்ளைலேருந்தே நான் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போயிருக்கேன், எல்லாம் இது பண்ணிருக்கேன். லாஸ்ட் டைம் நான் வெக்கேஷன் போகும்போது கூட சார், நானு, அம்மா, சாரு 3 பேரும் வீட்டுல உக்காந்து ஒன்னா சாப்பிட்டேங்க சார். ஒரு இடத்துல கீழே உக்காந்து ஒன்னா சாப்பிட்டேங்க சார். கம்யூனிட்டி நைட் டயத்துல சாப்பிடுறோம்னு சொல்லிட்டு உப்புமா அவரா போட்டாங்க சார். இனிமே யாரு இனிமே யாரு அது மாதிரி முடியல சார். எங்க அம்மா இறந்தாங்க சார் ரம்ஜான் பண்டிகைப்போ ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. போக முடியல, சார் ஊர்ல இருந்தாரு. அப்ப அவர் சார் சொன்னாரு, நான் இருந்தேன்னா எப்படியாவது அனுப்பிச்சு விட்டுருப்பா, முடியல. சரி ஓகே, அடுத்தது பாப்போம், நீ கொடுத்து வைக்கல அப்படின்னாரு. ஆனா சவுதியில இருந்துகிட்டு சார பக்கத்துல இருந்துகிட்டு என்னால பார்க்க முடியல சார். இவ்வளவு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார். என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியல, பேசவே முடியல சார். புரியுது வேலாயுதம், கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா நாங்க தூரம் இருக்கோம், எங்களுக்கு வந்து இந்த இது இல்ல. நீ பக்கத்துலயே இருந்து சார் கூட இருந்து பேசிட்டு இருக்க. மேடம் சார் எப்படி பாத்துட்டு அதே மாதிரிதான் மேடமும் பாத்துக்கணும். அதுதான் சார், அதேதான் சார். இப்படி அம்மாவை பாப்பன்னு தெரியல, வண்ட பாப்பன்னு தெரியல, பார்க்கவே முடியல. இந்த போட்டுக்கிற சட்டை கூட சார் அவர் எடுத்து கொடுத்ததான் சார். தீபாவளி, பொங்கல், நியூ இயர் எல்லாத்துக்கும் அவர் எடுத்து கொடுப்பாரு சார் துணி. என்ன பண்றது தெரியல சார். சரி, பார்த்து கண்ட்ரோல் பண்ணு. புரியுது உடைய ஃபீலிங்ஸ், சரியா? 3 வேலையும் என் ஒய்ஃபு என் பிள்ளைங்க எல்லாம் நிம்மதியா இருக்குன்னா அது சாரால் தான் சார். நான் இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கேன். இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே சொல்லுவேன், சாரால் தான் இன்னைக்கு வேலை ஆயுதுன்னா உலகத்துக்கு தெரியுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் சார். உங்களுக்கும் தெரியும் சார். எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்துல ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு. அது மாதிரி அவர்கிட்ட வந்து யாரும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. அவருக்கு தெரிஞ்சு வந்ததுன்னா கூட அங்கேயிருந்து வந்து சண்டை போடுவார், நீ ஏன்டா என்கிட்ட கேட்கல அப்படிம்பாரு. ஆமா சார். இப்ப லாஸ்ட் டைம் சார் 3ஆம் தேதி எனக்கு 3ஆம் தேதி வெட்டிங் இருந்தது சார். லாஸ்ட் இயர் சார் 1ஆம் தேதி இந்த டிக்கெட் ரிட்டர்ன் டிக்கெட் சார். வெட்டிங் 2 நாள் இருக்க வைஃப் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க. உடனே அவர் போன் பண்ணி சார் டிக்கெட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அவர் சொந்த காசு போட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு சார். 1 வாரம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு சார். சரிம்மா, பாரு, கண்ட்ரோல் பண்ணு. ஆமா, சரியா? சரிங்க சார், தேங்க்யூ சார். பேச வேண்டியிருக்காமா, தேங்க்யூ. அடுத்து யார்? மில்லர் இருக்காப்புல இருக்கு. மில்லர் பேசுறியா? மைக் அன்மியூட். பேசு மில்லர். எல்லாருக்கும் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். நான் சார் கிட்ட 88ல இருந்து தெரியும் சார், 89ல இருந்து தெரியும் சார். லைட் வச்சதுல பாருங்க, பேச லைட் வச்சது காமிங்க. ஹலோ சார். ஹலோ சார், கேக்குங்களா சார்? பேசுப்பா மில்லர். சார், நான் கானாவில் இருந்தேன் சார். கானாவில் வந்து எங்கிட்ட இடம் வரல அப்படின்னு சொல்லி எங்க பொண்ணுக்கு ஒரு ஃபைனல் கார்டு ஆப்ரேஷன் சார், லீவ் தர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. நீ கிளம்பி வாடா அப்படின்னு சொல்லி வர வச்சு எங்களை பொண்ணு நல்லா காப்பாத்து, ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போய் நல்லா காப்பாத்துன்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா உடனே வீடு கட்டிட்டு இருந்தேன் சார். அந்த டைம்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட், 2 வீலர் ஆக்சிடென்ட் சார். அந்த டைம்ல ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுடா, எழுந்து நடக்கிறேடா, நீ கிளம்பி மெடிக்கல் பண்றா அப்படி என் கூட வாடா அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவோ உதவி பண்ணியிருக்காரு சார். அவங்க இல்லைன்னா நாங்க இல்லை சார். அந்த அளவுக்கு உதவி பண்ணியிருக்காரு சார். அங்க இருந்து சவுதியில இருந்து எங்களை பார்க்க முடியாம போயிடுச்சு சார். அது பெரிய இது சார். லாஸ்ட் டைம் 10ஆம் தேதி இங்க எனக்கு யாருமே இல்லைன்னா ஒரு வேலைக்காரி ஒண்ணு அனுப்புண்டான்னு சொன்னாரு. நான் உடனே தர்மபுரி பக்கம் பாப்பார்பேட்டில இருந்து ஒரு வாய்ஸ் ஆடியோ கட் ஆகுது. வேலைக்காரி ஒண்ணு வேணும்டா, அம்மா அம்மா முடியலடா, மாடி படி ஏற முடியலடா, ஒரு வேலைக்காரி ஒண்ணு அறிவிப்பு பண்றா அப்படின்னு சொன்னார் சார். நான் தருமபுரி பக்கம் பாப்பார்பேட்டில இருந்து ஒரு வேலைக்காரி அனுப்புனேன் சார். அவங்க லாஸ்டா 10ஆம் தேதி போறாரு. அந்த டைம் கடைசியில போயிட்டு வந்துட்டும் அம்மா அமெரிக்கா போறாங்கடா, போயிட்டு வந்துட்டும் நீங்க அந்த வேலைக்காரி அனுப்புறான்னு சொன்னார் சார். அப்படி கூட அந்த லேடி சரியா அங்க வேற ஒர்க் பண்ணல சார். அதனால ரொம்ப கஷ்டம் சார், எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடுச்சு சார்.
கடைசியில் இங்க இருந்து சவுதியில இருந்து பார்க்க முடியாம போயிடுச்சு சார். அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணிட்டே இருப்பார் சார். ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் சார், எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் சார். அம்மாவை பார்க்க எப்படி தான் பார்க்க போகணும், அணுவை எப்படி தான் பார்க்க போகணும், சின்ன பிள்ளைல இருந்து ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து எங்களுக்கு தெரியும் சார். கண்டிப்பா அவங்க வந்தாங்கன்னா நான் வீடு போய் பார்த்து அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு எந்த உதவி பண்ணாலும் செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கேங்க சார். அதான் சார். சரி மில்லர், நன்றி, ரொம்ப நன்றி சார். ஓகே சார், எல்லாம் ஓகே சார், எல்லாம் தேங்க்ஸ் சார். ஓகே சார், ஓகே இதெல்லாம் வழி நடத்தணும், அது ப்ரே பண்ணிக்கங்க. ஓகே சார், ஓகே சார். இது ஓகே. கேலக்ஸி J7 பிரைம் இருக்காரு, அவர் யாரும் தெரியல, பேர் தெரியல எனக்கு. நான் நினைக்கிறேன் ட்ரெயின் ஆபரேட்டர் பழனி லைன்ல இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் சார். வேலாயுதத்தோட உள்ளவர் நினைக்கிறேன் அவரு. அப்படியா? தெரியல சார். பெருமாள் சார். பெருமாள் சார், எஸ் பெருமாள். எஸ் சார். எஸ் பெருமாளா? ஓகே பாமா. எஸ்பி சார். சொல்லுங்க. பேசு. வணக்கம் சார், எல்லாருக்கும் சார் வணக்கம் சார். சார் நான் 95ல இருந்து சார் கூட தான் இருந்தேன் சார். சங்கரபூர் லைன்ல இருந்து சார் MRML தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணேன் சார். அன்னையில இருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் சாரு கூட தான் இருந்தோம் சார். இங்க வந்து சாரும் சவுதிக்கு கூப்பிட்டதும் சாரு தான் கூப்பிட்டாரு சார். அன்னையில இருந்து இது வரைக்கும் தன் புள்ள மாதிரி தான் சார் பார்த்துட்டு இருந்தார் சார் எங்களை எல்லாரும் சார். எந்த ஒரு விசேஷத்துக்கு கால் பண்ணி மெசேஜ் அனுப்புவார் சார். எல்லாத்துக்கும் மெசேஜ் அனுப்பி, இந்த சாமண்டீஸ்வர் திருவிழா கூட மெசேஜ் அனுப்பி எல்லாரும் நல்லா இருப்போம்டா, நல்லா சந்தோஷமா கொண்டாடுவோம் அது மாதிரி போன் பண்ணி சொன்னாரு சார். சார் எல்லாரும் ஒரு முறை வீட்டுக்கு போய் எல்லாரும் சேர்ந்து நாட்டுமல்லி சாமண்டீஸ்வரர் போயிட்டு எல்லாரும் நல்லா சந்தோஷமா கொண்டாடுவோம் அடுத்த வருஷம் அப்படின்னு சொன்னாரு சார். ஆனா அதை கொண்டாட முடியாம இப்ப இந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு சார். ஒரு ஆலமரத்து நிலையில இருக்கிற மாதிரி தான் சார் இருந்தோம் சார் இந்த 20-25 வருஷமா சார். சார் அடியில இப்போதைக்கு அந்த ஆலமரம் கிடையாது சார். இப்ப எங்களுக்கு அங்க அனாதை கிடக்கிற மாதிரி தான் அங்க நினைக்கிறோம் சார். ஓகே, நன்றி நன்றி பெருமாள். சாரு நம்மளாம் ஒன்னா இருந்தோம் சார் கூட. ஆமா சார், சார் தான் சார் முதல் உங்க கூட இருந்தோம் சார். அப்புறம் தான் சார் கூட வந்தோம் சார். அன்னையில இருந்து இது நாள் வரைக்கும் இந்த நிலைமை கொண்டு வந்திருந்தது சாரு தான் சார். 100% வேற யாரும் கிடையாது. நிலைமைக்கு அவரு, அப்புறம் கேஜி சார் இல்லைன்னா இந்த நிலைமைக்கு நம்ம வந்திருக்க மாட்டோம். அவர்தான் சாரோட சாரு. நமக்கு எல்லாமே ஒரு கொண்டு போனவரு கேஜி சாரு. அவருடைய லெப்டினன்ட் தான் உமாகாந்த் சாரு. ஆமா சார். அன்னைக்கு வந்துட்டு அந்த மெசேஜ் சொன்னாரு சார். வேணுகோபால் சார் தான் மெசேஜ் சொன்னாரு சார். ஒரு அந்த சொன்னதை நம்பவே முடியல சார். நாங்க என்ன சார் சொல்றீங்க, அதே போல மெசேஜ் ஆமாம்பா இதம்பா ரியலி இது மாதிரி ஆயிட்டாரு. அந்த ஒரு வீக் ஃபுல்லாவே எங்களால நார்மலா இருக்க முடியல சார். இனிமே நாங்க அந்த ஃபீலிங்கை விட்டு வெளியில் வர முடியல சார். ஓகே பெருமாள், நன்றி. ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு, ஓடிட்டு இருக்கு. அவங்க இன்னும் வேற யாரா பேச வேண்டியிருக்கா? ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ சார். வேற யாராவது பேசுறீங்களா? மாதவன், வீரராஜு 2 பேர் இருக்காங்க. வெங்கடேசன் ஒருத்தர் இருக்காரு. என்ன வெங்கடேசன்? ஆமா, டைம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் க்ளோசிங் ரிமார்க் கேஜி சார் பேசிட்டு க்ளோஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். வணக்கம் சார். சொல்லுமா, பேசுங்க சார். நான் வெங்கடேசன் மஸ்கட் என்சிஸ் இருக்கோம் சார். அப்படியா? சரி தெரியல எனக்கு, அதுதான் யாருன்னு தெரியல. ஓகே, கோ சார். ஆக்சுவலா வந்து எல்லாரும் பேசுறோம். பட் நான் சார் வீட்லயே இருந்தோம் சார். 13 வருஷம் வீட்ல இருந்தோம் சார். ஆக்சுவலா வந்து அப்பா சொல்ல முடியாது. அவரு ஆக்சுவலா கடவுள் கூட இருக்காரு, என் கூட இருக்காரு, நம்ம கூட இருக்காரு சார். அந்த வழியை வந்து சொல்ல முடியாது சார். தேங்க்ஸ் சார். ஓகே, நன்றி வெங்கடேசன். So maybe Hemant, you can take over now. அப்புறம் யார் பேசணும்னு இது. ஓகே, கண்டிப்பா சார். சார் remarks கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். ஷூர் சார். மேடம் வந்திருக்காங்களா? Well, gentlemen, we have all before that I'll try. I think everybody registered their thoughts, but I wanted to try myself. நான் வந்து பேசணும்னு நினைக்கிறேன், பட் தெரியல எவ்வளவு பேச முடியும்ட்டு. ஏன்னா சாரை பத்தி நினைச்சாலே அழுக வருது.
வீட்டுல கூட பேச முடியல. ஒய்ஃப்ட்ட பேசினாலும் நீங்க அவரை பத்தி நினைக்காதீங்க, அவர் நினைச்சா நீங்க அழுவுறீங்க, அவரை பத்தி பேசாதீங்கன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. நைட் படுக்கிறப்ப ஏதாவது டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் பார்த்துட்டா உடனே சார் ஞாபகம் வந்துடுது, உடனே அழுக வருது. அதனால ஐ ட்ரை டு சே சம்திங், ஏதோ 2 வார்த்தையாவது பேசணும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் சாரை பத்தி பேசுறப்ப நான் பேசாம இருக்க முடியல. என்னால ஏதாவது 2 வார்த்தையாவது பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, கோ அஹெட். அதுக்கு தான் சொன்னேன், நீங்க பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் கேஜி சார் க்ளோசிங் ரிமார்க்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. சரி சார். ஆக்சுவலி நாங்க சார் கூட நிறைய நாள் இருந்தோம். நீங்க எவ்வளவு நாள் இருந்தேன்னு தெரியல, பட் ஆனா கொஞ்ச நாள் இருந்ததுக்கு இந்த அளவுக்கு இல்லைங்க. சார் கூட நான் ஆக்சுவலி லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி, ஹரி சார் சொன்ன மாதிரி, நாங்கெல்லாம் நானும் மாதவன் எல்லாம் ஒட்டுக்கா ஹவுஸ்போட் போனோம். அப்பதான் சார் தெரியும் எனக்கு. சார் அது வரைக்கும் தெரியாது. நாங்க ஒரு 5 இயர்ஸ் இருந்த சார் கூட. என்னுடைய லைஃபே ஸ்டார்ட் ஆனது அப்பதான் நினைக்கிறேன் நானு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உலகம்னா என்னன்னு எனக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு சார் தான். ஹேமந்த், நீ இப்படிதான் இருக்கணும், யாரு கூட எப்படி பேசணும், வெளியில போனா எப்படி நடந்துக்கணும், எப்படி. எங்க அப்பா அம்மா கூட எனக்கு அவ்வளவு சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, அவ்வளவு சொல்லி கொடுப்பாரு. ஒரு டேபிள்ல ஹோட்டல்ல போனா உட்காந்து எப்படி சாப்பிடணும், ஸ்பூன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், ஒவ்வொரு நாளும் அவர் நினைக்காத நாள் கிடையாது. யாரு சொன்ன நம்ப மாட்டாங்க. இன்னைக்கு நான் காலையில ஷேவ் பண்ணணும்னா சார் நினைச்சுக்குவேன். ஏன்னா ஒரு நாள் நான் பெஸ்ட் கேம்ப்ல இருந்தப்போ ஷேவ் பண்ணாம போயிட்டேன். திட்டினாரு, என்னடா ஆபீஸ்க்கு ஷேவ் பண்ண வருதேடா. அன்னைக்குல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஷேவ் பண்ணாம ஆபீஸ் போனதே கிடையாது, ஒரு நாள் கிடையாது. காலைல எச்சோ உமாக்கா திட்டுவாரு அப்படின்னு நினைச்சுதான் போய் ஷேவ் பண்ணிக்குவேன். இன்னைக்கு நாளைக்கு நான் ஆபீஸ் போனா சாரை நினைச்சுட்டு தான் ஷேவ் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி அவர் சொன்னது ஒவ்வொன்றும் எனக்கு இன்னைக்கு லைஃப்ல இன்னைக்கும் யாரும் நம்ப முடியாது. இன்னைக்கும் ஆபீஸ்ல ஆகட்டும், எங்க இருந்தாலும் ஒவ்வொரு சின்ன விஷயமும் சார் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது. ஒரு தடவை சண்டை போட்டுக்கிட்டோம் 2 பேரும். சின்ன விஷயம் தான், ஏதோ அந்த டிராவல் கிளைம்ல ஏதோ டேட் தப்பா போட்டேன். அது வந்துட்டு பார்த்துட்டு நீ என்னடா அப்படி பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்லி திட்டினாரு. கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் 1 மாசமா என்னமோ பேசாம இருந்த சார் கூட 2 பேரும் சண்டை போட்டுட்டு பேசாம இருந்த சின்ன பசங்க மாதிரி. ஐ திங்க் ராமூர்த்தி சார் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவர் தான் எனக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டே இருப்பாரு. ஹேமந்த், மறந்துட்டு சார் அப்படி நினைச்சுக்க மாட்டாரு, நீ கவலைப்படாத. இல்ல சார், நான் வேலையை விட்டு போறேன், நான் இந்தியாவுக்கு நான் பெங்களூர்ல சேலம் போயிட்டு சொல்லிட்டே இருப்பேன். சார் ராமூர்த்தி சார் இல்ல நீ கொஞ்ச நாள் இருன்னு சொல்லிட்டு ஆறுதல் நைட் ஆனா ஆறுதல் சொல்லிட்டே இருப்பாரு எனக்கு. அதே மாதிரி அவரு எனக்கு ஒரு அந்த பர்த்டே வந்தது, அப்ப வந்து எனக்கு ஒரு லெதர் பேக் ஒண்ணு பிரசன்ட் பண்ணார். லெதர் பேக்ல ஒரு லெட்டர் கைப்பட எழுதி, சாரி ஹேமந்த் அப்படி சொல்லி எனக்கு லெட்டர். அது பேக், லெதர் பேக் நான் இன்னும் வச்சிருக்கிறேன். அது லக்கி பேக். எனக்கு எங்க போனாலும் சரி, நான் எதாவது டிராவல் பண்ணணும்னாலும், இங்க இருந்து யூஎஸ்ல இருந்து எங்க போனாலும், நான் மத்த கண்ட்ரிஸ் போறப்பெல்லாம் என்னுடைய முக்கியமான பேப்பர்ஸ் எல்லாமே அந்த லெதர் பேக்ல தான் வச்சிருக்கேன். இன்னைக்கும் அந்த லெதர் பேக் எல்லாம் கிழிஞ்சி ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. வைஃப் சொல்லுவா, என்னங்க இந்த பேக்கையே தொத்திட்டு இருக்கீங்க, வேற ஏதாவது நல்ல பேக் வாங்கிக்கங்களா. இல்ல இது எனக்கு சார் கொடுத்தது, எனக்கு இது லக்கி பேக். சோ என்னுடைய சர்டிபிகேட், பாஸ்போர்ட் எல்லாம் அந்த பேக்ல வச்சுட்டு ஐ கேரி தட் எவ்ரிவேர் wherever I go. Still have that bag. எல்லாம் லெதர் எல்லாம் போய் ஒரு மாதிரி இருக்கும், பட் still have it. So I think எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி சார் பத்தி பேசிட்டே இருக்கலாம். Anyway, I try to register something here so that எனக்கு ஒரு மனசு ஆறுதலா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அதனால தான் I wanted to say sorry if I misspoken something. To end this meeting, anybody wants to say anything last minute before I hand it over to KG sir? Did we miss anybody? Anyone else? Anyone யாராவது லாஸ்ட் டைம் யாராவது பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களா? மாதவன் wants to speak something. இல்ல மேடம் இருக்காங்களா சார்? இருக்காங்க, பேசுங்கண்ணா. இருக்காங்க மேடம் அனு இருக்காங்க. அவங்க பேச முடியுமான்றது தெரியல. கொஞ்சம் காமிக்கணும், அவங்க பேச காட்டுங்க சார். ஆனா நீங்க ஸ்லைட் பண்ணுங்க, போன்ல ஸ்லைட் பண்ணுங்கண்ணா. போன்ல ஸ்லைட் பண்ணீங்கன்னா you can view.
Phoneல if you are பாத்துட்டு சரி. பேசுறீங்களாண்ணா? இல்ல ஓகே. வேற யாராவது பேசுங்க. வீரராஜ் வேற யாராவது பேசுறீங்களா? ஓகே. இல்ல. I think KG sir, sorry, I think to keep you on hold. Closing remarks, சொல்லுங்க சார். I think, gentlemen, we have all poured our grief. Well, everything has to come to a close. Let us get out of the grief and celebrate a great person who has been a very lovable person to everybody, who has been very friendly to everybody. And let us celebrate his nice life. Let us not be only grieving. And then bring up the children, bring the grandchildren in the same way. That's what we should do. There is life for the living. So, and God will take care of him because he has done so much good to everyone. So naturally, he'll be very pet of God. That's why maybe he has taken him a bit earlier. So let us celebrate his life and then look forward to future and bring up the children, the grandchildren, and then let us give if we can give to the family, and then let us go ahead with life. And we are all going to go away someday, but let us emulate this good example and then try to leave a very good track for everyone. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Before closing, let's pray for him for 1 minute. Sir, sir, you want to say anything? Before closing, Anu wants to say something. We thank you, Anu and Madam. ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நன்றி வந்து கலந்துட்டதுக்கு. இப்போ உங்களால பேச முடியுமான்றது ஒரு தெரியல உங்களுக்கு. இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் thanks. It helps in my God how much he's done for everybody. எல்லாருக்கும் how much he meantங்கிறது இவ்வளோ பேர் அவர் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது is really special. I mean, கொஞ்சம் பார்க்க முடியல அவரை லாஸ்ட்ல அதெல்லாம் இருக்கு. பட் அட்லீஸ்ட் இவ்வளோ பேர் மெமரியில I think he was aware that we miss a lot. We want the வாட்டி வர சொன்னாங்க. But I don't know why God was so cruel to me. God should have given a chance for him to be with us for some time. கொஞ்ச நாள் அட்லீஸ்ட் இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். அம்மா அழாதீங்க. அங்க எல்லாரும் ப்ளீஸ். எனக்கு நம்பவே முடியல அவங்க இல்லன்றது. இன்னும் கூட I'm not able to come out of it. I still think he's சவுதியில இருக்காரு. எப்போ கரெக்டா அந்த ஒரு எங்க யூஎஸ் டைம்ல ஒரு 12:30 மணிக்கு போன் பண்ணுவாரு. போன் பண்ணி எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க, இந்த மருந்து இது உப்பு தண்ணி கொப்பளி அது இது இந்த கோவிட்காக நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. இப்பெல்லாம் அந்த போன் பெல்ல அந்த 12:30 மணிக்கு வரலங்க. உடம்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கு. பண்ணது எதுதான் பெல் அடிச்சா அவரு தான் கூப்பிடுறாருன்னு நினைக்கிறேன். ஓடி போய் போன் எடுக்கிறேன். But it is not him. I don't know how to come out of this. I'm trying my best to accept the fact, but I don't know. என்னால அது எப்படி accept பண்ணி அல்லது வர எடுத்துக்க முடியும் தெரியல. எல்லாம் உங்களோட prayers, I think it should give me the strength. Everybody's prayer should give me the strength. Thank you, madam. So, let's pray for a minute and then we can conclude this meeting. Okay.
நான் ஒரே ஒரு நிமிஷம் பேசலாமா சார் நானு? 1 minute. After ஸ்ரீதர் சார் ஒரு நிமிஷம் நான் பேசலாமா? ஒரே நிமிஷம் சார். Okay. Somebody wants to speak? நான் விஜயகுமார் சார் ஒரு நிமிஷம் பேசலாமா? பேசு. என்னோட ஒரு சஜஷன், மேடம் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாருமே ஒரு தடவை வீட்டுக்கு போய் மீட் பண்ணி அந்த ரிச்சுவல் அது செய்யறப்ப நீங்க எல்லாருமே வந்து சாருக்கு யாரெல்லாம் இந்தியாவில் அவைலபிளோ நம்மளாம் போய் ஒன்னா இருந்த ஃபேமிலி மெம்பர் நான் ஆசைப்படுறேன். நான் ஃப்ரண்ட் லைன்ல இருந்து என்னென்ன பண்ணுமோ அதை பண்றதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கிறேன். நீங்க எல்லாரும் அதுல கலந்துக்கிறது என்னோட விருப்பம். அதான் சார். கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா. ஓகே, நோட்டட். நம்ம எல்லாமே டச்ல இருப்போம். டச்ல இருந்துட்டு டெஃபினெட்லா we will meet. சார் இல்லைனாலும் இப்போ நம்ம வந்து சாருடைய மேடம் சாருடைய ரூபல் தான் பாக்குறோம். அவங்க சார் எப்படி அதே மாதிரி தான் மேடம் அவ்வளோ அன்பு காட்டுவாங்க. ஆமா சார். மேடம் நீங்க தான் எங்களுக்கெல்லாம் நீங்க தான் தைரியம் சொல்லணும். நாங்க உங்களுக்கு சொல்ற லெவல்ல இல்ல வாங்க. மேடம் வருத்தப்படாதீங்க. எப்பவுமே நாங்க உங்க கூட இருக்கோம் மேடம், அதுல எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை. Okay. Thank you all. Thanks for joining, everybody. Thank you, வணக்கம் மேடம். Thank you ma'am. Thanks Anu bringing madam. Thank you very much. Thank you sir for arranging this. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைய தினத்தில் நம்ம உமாகாந்த் சாரோட ஆத்மா சாந்தி அடையணும்னு சொல்லி எல்லா வல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறோம். ஒரு சாதாரண ட்ரைனிங் இன்ஜினியராக வந்து சேர்ந்த என்னைய ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர் லெவலுக்கு ஆளாக்கி வளர்த்து விட்டவர் சார். இன்னொரு வகையில் சொல்லப்போனால் எல்லா வகையிலையும் எல்லா வேலையும் கற்றுக்கணும், ஒரு பர்டிகுலர் வேலையில் மட்டும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சிவில் இன்ஜினியராக ஆரம்பித்த என்னுடைய வாழ்க்கையில் சிதர் சார் மூலமாக டவரேஷன், ஸ்ட்ரிங்கிங், டெஸ்டிங், கமிஷனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வேலையும் கற்றுக் கொடுத்தவர். எல்லா வகையிலையும் எங்களுக்கு பின்னாடி நின்று தோள் கொடுத்து கூடவே வந்தவர். இடையில் நாங்கள்லாம் பிரிஞ்சு போன பின்னாடி கூட கடைசி வரைக்கும் எப்படி நினச்சான்னு தெரில, கடைசியாக ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்து சித்தர் சார் மூலமாக எப்படியாவது அவனை வர வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்னைய சவுதியில் வர வச்சு எனக்கு அங்கேயும் கைட் பண்ணார். இந்தியன் டொமஸ்டிக் டெக்னாலஜி ஒர்க்கை விட இன்னும் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி ஒர்க்கெல்லாம் சவுதியில் இருக்குது, வா வந்து கற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கற்றுக்க வச்சவர். மொத்தத்தில் எல்லாருக்கும் வழிகாட்டியாக நடந்து வாழ்வாங்கு வாழ்ந்தவர். அவருடைய ஆத்மா மீண்டும் சாந்தி அடையணும், ஆண்டவன் அவருக்கு சொர்க்கத்தில் ஒரு நிரந்தர இடத்த கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வணங்கிட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.